will continue to apply maximum pressure to the Kim regime until we see North Korea take credible and concrete steps towards denuclearization. We will remain firm in our resolve, and we will continue to stand strong until North Korea abandons their nuclear program once and for all. That all options are on the table, and that we will continue to bring economic and diplomatic pressure to bear until the regime in Pyongyang abandons their nuclear ambitions. But the sanctions have been very, very strong and very biting. Our actions are part of the ongoing maximum economic pressure campaign to cut off sources of revenue that this regime derives from UN and U.S. prohibited trade to fund its nuclear and ballistic missile programs. We look forward to having them come to Washington where they can fully brief us in person, in a secure environment, on all the details about it. 미국 트럼프 대통령의 북한 김정은을 향한 이 의구심은 정말 대단한 것 같습니다. 아무리 대화의 의지 그리고 파격적인 카드를 던졌다고 해도 그 의심을 거두지 않고 있습니다. 도대체 이유가 뭘까요? 비핵화 의지, 아직도 나는 못 믿겠어. 이런 지금 상황으로 읽혀지는 것 같습니다. 트럼프 대통령이 초지일관 이야기하는 게 있습니다. 전 정부들과는 난 다르다. 네. 부시 행정부, 오바마 행정부는 10여 년 동안 실패했지 않느냐. 그러나 나는 다르다. 끝날 때까지 비핵화가 완성되는 그때까지 대가는 없다. 이렇게 계속 이야기하고 있거든요. 그래서 전 정부, 즉 오바마 행정부 때는 전략적 인내라고 그래가지고 북한이 핵 폐기를 위한, 비핵화를 위한 실제적인 조치를 가지고 나오면 그때서는 대화를 해주겠다. 뭐 이런 거 아니었겠습니까? 네. 그런데 트럼프 대통령은 그런 거 다 실패했지 않느냐. 나는 한다. 그런데 나의 목표는 비핵화다. 그렇게 해서 자신의 의지를 계속 다지는 것입니다. 비핵화에 대한 확실한 조치를 보여주기 전까지는 믿을 수 없다. 그 입장을 계속 고수하는 것 같습니다. 그런데 이 아직은 난 너를 믿을 수 없어라는 입장의 연장선상인 것 같습니다만 지금 특사단이 미국에 가고 있는 이 와중에도 문우신 재무장관 입을 통해서 압박, 경제적 압박을 더 강화하겠다라는 말을 또 했습니다. 그렇죠. 비핵화가 완전히 합의될 때까지 제재는 계속 이어갈 것이다. 아까 펜스부터 얘기가 똑같은 얘기인데요. 방금 말씀하셨지만 결국은 협상 또는 거래를 앞두고 보상 카드를 먼저 꺼낼 리가 전혀 없겠죠. 그리고 아까 얘기했지만 분명히 27년간의 대화가 실패했다 이런 인식 속에 있기 때문에 지금도 대화의 국면만으로 미국이 만족할 장이 없고요. 네. 오히려 지금이 더 압박과 제재를 강화해서 대화장으로 나온 북한을 완벽하게 굴복시켜야 된다. 이런 게 미국의 생각이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 네. 트럼프 대통령은요, 계속해서 미국이 강력한 제재를 북한에 가했기 때문에 북한 김정은의 마음이 움직인 거다라는 점을 매우 강조해 오고 있습니다. 이 내용은요, 최근 스웨덴 총리와의 공동 기자회견장에서도 다시 한번 또 언급하고 강조했습니다. I think that they are sincere, but I think they're sincere also because the sanctions and what we're doing with respect to North Korea, including, the great help that we've been given from China, and they can do more, but I think they've done more than certainly they've ever done for our country before. So China has been a big help. I think that's been a factor. 자, 이 트럼프 행정부 일단은요, 제재 완화 플러스 알파를 노리고 있는 김정은, 뭔가 제재 완화뿐만 아니라 뭔가 좀 더 얻어내려고 하겠죠. 하지만 트럼프 대통령은 최대 압박 끝까지 못 푼다. 이 팽팽한 전전을 도대체 어떻게 찾을 수 있을까요? 글쎄, 트럼프 정부로서는 지금 대화에 긍정적이다 이렇게 평가하면서도 사실 고지가 저기 보인다. 10월경이면 북한은 손들 것이다. 8분응선을 넘었다 이렇게 네. 생각하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 이제 문우신 재무장관도 그 재정 압박에 대해서는 절대 풀지 않는다 이렇게 입장을 고수하는 건 결국 압박은 견지하되 또 대화도 할 수 있다. 이렇게 양면적인 걸 지금 그런 전략으로 나오기 때문에 북한으로서는 참 급해 맞고 그렇기 때문에 더욱더 김정은으로서는 절박감을 느끼게 되는 것입니다. 네. 우리가 지금
간절히 바라고 있는 이 북미 대화에 대한 준비는 어느 정도 지금 되어가고 있습니다. 그 어느 쪽으로든 강하게 나가겠다 큰 소리를 치고 있는 트럼프 행정부지만요. 다소 걱정하고 있는 부분이 있는 것 같습니다. 최근에 미 국무부가 북한통 외부 전문가 영입을 고민하고 있다는 겁니다. So we shouldn't expect miracles coming out of an initial meeting. I think, as you all know, Joe Yun has left that post, so it's vacant. And so we need to move very quickly to put someone in that job who meets a number of criteria. Problem is that over the past decade or so, our ability to deal with the North Koreans has declined, particularly in our experience of having face-to-face meetings with them. So at least they should have experienced people working with them, people who have met face-to-face with the North Koreans, not people who sit at desks and analyze intelligence reports. Another criteria would be, ideally, someone who has experience dealing with very difficult diplomatic situations. Past special envoys have had that experience. 북한의 김정은 위원장이 지금 이 시간 현재 트럼프 대통령의 숨소리마저 듣고 싶을 정도로 그 속생각이 궁금한 것과 마찬가지로 트럼프 대통령도 역시 김정은의 속생각을 굉장히 알고 싶은 것 같습니다. 트럼프 행정부 내에는 이 사람 할 만한 북한통이 없나 보죠, 아직? 그러니까 현재 미국 국무부의 동아태 사관보가 바로 한국 문제를 담당하는데 아직 공석이고, 네. 그다음에 최근에 조셉 윤이 이제 사임을 했지 않습니까? 아마도 약간의 그 한반도 정책에 대해서 이제 갈등이 있기 때문에 네. 관둔 것 같은데, 그러고 나니까 현재 한반도 전문가가 없는 거죠. 아하. 네, 그렇기 때문에 외부에서 전문가를 이렇게 초빙을 해서 앞으로 북미 간의 그 대화에 이렇게 내세우겠다라는 그런 방침인 것 같습니다. 심지어 이 이야기는 CNN을 통해 보도가 되기도 했던 내용이잖아요. 그렇습니다. 가장 주목해야 될 게 그거 같습니다. 결국은 책상에서 정보를 분석하던 사람이 중요한 게 아니라 네. 실제 북한과 대화해본 사람이 필요하다. 아하. 이건 다시 얘기해서 이제 미국도 사실 전략적 인내 기간 그리고 최근에 거의 북한과 만나본 경험이 없죠. 따라서 북한 이제 북미 대화가 만약에 본격화되면 북한과 실질적으로 협상할 사람이 필요한데 지금 그런 사람이 없기 때문에 굉장히 국무부 입장에서도 그런 전문가 빨리 필요하다 이런 게 있는 것 같고, 우리 입장에서 봤을 때는 과연 어떤 사람, 결국은 뭐 강경파냐 온건파냐에 따라서 앞으로 미국의 스탠스가 어떤 사람 영입해서 그 사람을 북한과의 대화의 전면에 내세우냐에 따라서 결국 앞으로의 미국의 스탠스를 알 수 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그런데요, 지금 미국 국무부에서는 북한 전문가, 북한 통을 좀 구해서 영입을 하고 싶다 이렇게 공개적으로 밝히고 있는 이런 상황에서 얼마 전에요, 헤더 노어트 미 국무부 대변인은 조셉 윤 전 대북 정책 특별 외교 죄송합니다. 특별 대표. 대표죠. 죄송합니다. 특별 대표를 대신할 만한 인재가 아직 많이 있다. 이렇게 자신감을 보였었습니다. 그 당시 발언을 먼저 들어보시죠. We're certainly sorry to see him go, but we're fully confident that we have terrific, qualified, experienced people who will take this on and continue our maximum pressure campaign. We have not selected another person, but there is another office that will be handling some of the humanitarian issues, which was a part of some of his portfolio. 자, 그런데 저렇게 이야기를 해놓으면 외교라는 게요, 양쪽에서 누가 나를 상대할 사람인지 알지 모를 때 더욱 당황스러울 것 같아요. 북한도 지금 속이 타기 마찬가지겠네요. 외교할 사람을 구하고 있고, 그리고 지금 노어트 대변인은 그런 사람 많다라고 얘기하니까 북한에서도 지금 답답하겠어요. 그렇죠. 뭐 많다고 하지만 사실 그렇게 많은 것 같지는 않고, 뭐 후코라든지 북평양에 갔다 와서 지난번 이방카를 따라왔던 그 북한통이 있긴 하지만 그 사람이 또 갑자기 진급하는 일이 생기면 뭐 그 사람으로서는 즐겁겠지만, 어쨌든 북한이 지금 최선희 미주국장을 외무성 부상 차관급으로 승진시키면서 하는 건 뭔가 북미 대화를 위한 지금 엘리트 진영을 꾸리고 있다는 것을 의미합니다. 네. 그렇기 때문에 미국이 정말 어떻게 코리안으로서 미국인 이러면 더없이 이제 한국말도 잘 되고 영어도 잘 되니까 북한과 대화하는데 좋았겠지만, 조셉 윤을 그렇다고 해서 이제 뭐 다시 불러들인다든지 이런 일을 할지는 좀 더 두고 봐야 할 것 같습니다. 그런데 이 조셉 윤 대북정책 특별대표 이후 후임자가
강경파이냐 온건파일까 이 부분도 굉장히 중요할 것 같아요. 물론 트럼프 행정부에서는 당연히 강경파일 가능성이 높겠죠. 그렇죠. 조셉 윤이 바로 보이지 않는 압력에 의해서 사임한 거 아닙니까? 그렇죠. 그게 아마도 트럼프 행정부하고 이제 노선이 다르기 때문이고, 그다음에 그 빅터 차 주한 미국 대사 내정자가 철회됐지 않습니까? 네. 그것도 다 마찬가지이기 때문에 말하자면 코드가 맞지 않기 때문에 바로 이제 지명 처리를 한 거기 때문에 네. 아마도 이번에 임명되는 사람은 트럼프 행정부의 그 강경 입장을 대변할 인물로 아마 선정될 가능성이 높습니다. 알겠습니다. 자, 지금 급박하게 돌아가고 있는 북미 대화 분위기, 우리 특사단 이 보따리의 결과를 또 어떤 새 보따리에 담아서 갖고 올지 기다려 보겠습니다. 이야기는 여기서 마무리하고요. 세 분은 인사드리겠습니다. 신인균 대표님, 안찬일 소장님, 그리고 김정봉 실장님 말씀 고맙습니다.